Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala şu cuma günlerin bizge mübarek kılsın. Kılgan gıybetlerimizni kabul kılıp, bilip kılgan, bilmey kılgan, açık hem yaşırın kılgan günahlarımızı Allah Teala kechire kursun. Nindi izgi tilekler, murat maksatlar bilen şu bugün meçhillerge kilsek, dalgalar kılsak, gıybetler kılsak Allah Teala şularga erişirge nasipler eylesin. Her bir mümin Müslüman kardeşlerimizin yerizinin nindigine tebeklerinde bulsa da Allah Teala hacetlerin halite kursun. Allah Subhanahu ve Teala'ya aytgan har bir hamd seneleri biz ona erişip, aytgan har bir salavat şerifeleri biz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine erişirge nasip bulsun. Muhterem kardeşler, bugün sileşip gitesi sözümüz bulur inşallah. Öz-özüne saklanu turunda. Şulay bit. Har bir kişi de öz-özün yarata. Deriz, mesela eğer de kişi kizgiga qarasa, ol indi närsedi? Qaran indi yemsiz mindi. Şulay bit. Lakin anga kurşысы aytsa sen yemsiz dip. Ketirip suqa birine. Şulay bit indi. Tege Zadornov Alexey bit. Tege Uruslarday oturalarday bir-birisi bilen. Uruslarınday Uruslar teginde Uruslar mınday dip tege bir özlerinde aşulanıp oturalarday. Eğer yüzlerine qarab aytsaң siz Uruslar şunday diysen ketirip tartalar birine dey. Mına şunun şekilli kişi de kisigiga qarab öz-özün yemsiz diyerge mümkün, şulay bit. Min naşar da diyerge mümkün. Ama özüne kelip aytsaң, ol mını kötere almay. Eğer de ol mını kötere almay iken aytgan sözünü, demek ol özü turunda bulay uylamay. Demek ol özü turunda bulay uylamay. Şulay bit. Demek baribir ol özün yarata, öz-özüne sıqlana, öz-özünün işleri bilen gururlana, maqtana, kay vaqtda kişi maqtamasa öz-özünde maqtab koya. Şulay bit indi. Ham gumumen bizning halkыбыз, Tatar halkı şunun bilen yaşaydı, şul maqtanu bilen indi. Anın bütün yaşaw prinsipi şul maqtanu. Şulay bit. Rusça aytып aytsak понтоваться итү була indi. Bütün yaşaw prinsipi şunga negizlengen, kızганычка karşı. Şunga көрә дә безгә bu tema бик якын булырга тиеш. Öz-özüңә саклану һәм öz-özüңне şulay bit күтәрү яки мактау. Muhterem kardeşler, Müslüman kişisi öz-özüne her vakitte da bilgili bir tenkit bilen qararga tiyiş. Eğer de öz-özüne tenkit bilen qaramasan, demek sen özüngni kamil dep oylaysın. Kamilliknin andan soň kamilleşirlik, iske taba minirlik oruna kalmay. Demek eğer de sen özüngə tenkit bilen qaramasan, sen ösüden toqtaysın. Sen kamilleşүүдән toqtaysın. Biz bilebez, kişi bir vakitte da kamilleşүүдән toqtarga tiyiş tugul. Gıybadette de şolay, min indi evliya disen, minden köp gıybadat kılıcı kişi yok disen, min indi bütün aybirini bilem disen, şunduk sen tübenge tegeri başlaysın. Mana şunun içinde öz-özüňe tenkit bik kerek. Ham öz-özüň bilen sıqlanu seni asqa tişere, şunduk. Muhterem kardeşler, öz-özüň bilen sıqlanu şeytanını la'netullahi aleyhi harap etti. Çünkü ol şulay dedi Allah Teala'ga. Adam aleyhisselamni yaratkaç, ana baş yerige Allah Teala emir berdi. Bütün ferişteler de başıydı. Amma şeytan baş iyüden baş tarttı. Ol aytdı, şulay bit sebebini sıragaç, ol нәрсе dedi? Sen meni de ottan yarattın, anı balçıktan. Ot balçıktan yaxşıraktı. Men anga baş yerige tiyiş tugildi. Mene kişi de eğer kişiye kelip aytsaň mesela, sen kajer disen, kazyol disen, indi şolay bit kajer disen o kelam indi o. Kazyol dep etirge kerek, urusça matуррак яңгыр indi o. Sen kazyol disen şolay bit. Ol сеңа нәрсе dey? Ты кто такой, чтоб мне такое говорить? Sen kim soň dey, meňa şunu aýtyrlyk dey. Şolay bit. Mene bu indi tekabirlikten kile. Ягъни öz-özüňe sıqlanudan kile. Mında senin öz-özüňni yaklaw, tigele saklaw, tigele mınday asy çöpkene o. Demek sen özüňni bik ýogary derejede aýtyp sanaýsың. Sen bu sözge özüňni laýykly tugul diýsin. Mene häzirki zamanda bik köp problema şunun arkasında kelip çygada. Kişi kızıp kite, şolay bit kişi upkeli, kişi qışqırışa, mene şuşy özü turunda süs kütere almagandan.
үзе турында сүз күтәрә алмаган. Абу Ханифа рахимахуллах янына берәү килә дә әйтә: "Син ди зинадан туган нәрсә ди. Син нишләп шушы фикhi мәсьәләдә булай дип әйттең ди?" Шулай дип әйтә. Син уйнаштан туган дип шулай иттереп мыскыл итеп әйтә. Син нишләп фикhi мәсьәләдә шулай дип әйттең ди. Хасан аль-Басри белән Хасан аль-Басри әйткән фикерне кабул итмичә, башка фикерне ала Абу Ханифа. Һәм Абу Ханифа нәрсә ди? Шулай бит ул аңа бер сүз әйтми, начар сүз әйтми, ул аңа әйтә: Хасан аль-Басри белән Абдуллах ибн Мәсгудның әйткән арасында мин ди Абдуллах ибн Мәсгудның сүзен алдым ди. Ягъни ул аңа кычкырмый, акырмый: "Син үзең кем соң? Син каян чыккан соң? Син каян килгән соң? Үзеңгә кара" дими шулай бит. Ул бәйләнешми. Ул әйтә: "Нишләп син Хасан аль-Басриның сүзен алмадың?" дигәч, зинадан туган нәрсә дигәч, ул әйтә: "Мин ди Абдуллах ибн Мәсгудның сүзен алдым" ди. Тыныч кына җавап бирә шулай бит. Ул, димәк, бу сүзгене күтәрә. Бу сүзгә бер нәрсә белән дә җавап бирми. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, бездә хәзерге вакытта мөселманнарда әлбәттә булган бер авыру. Әзрәк теге тавыш күтәрсәң дә, әзрәк дөрес сүз әйтмәсәң дә, шундук кызып китәбез дә ябышабыз сугышырга. Аннан соң бу проблеманы хәл итә башлыйбыз, үзебез сугышкан проблеманы. Аннан хәл итә башлыйбыз, шулай бит. Менә урамда да шулай. Поворотнигын кушмаган, каршыга кергән, туктап сугыша башлыйлар, аннан соң милициягә заявлениелар китә шулай бит. Фингал өчен, тырнаган өчен, куртка йыртылган өчен. Аннан соң хәл итә башлыйлар бу проблеманы. Нәрсә аркасында килеп чыкты проблема? Ну кергән ул синең каршыңа поворотниксыз шулай бит. Ярар дисең, тормозга бассың да, әкерләясең дә, барсын ашагадыр дисең шулай бит. Шулай дисәң нәрсә булыр иде? Бер нәрсә булмас иде. Ләкин үзеңгә саклану, үзеңне ярату бар. Шулай бит инде һәм моңа юл куерга теләмәү бар. Менә шушы мөхтәрәм кардәшләр кешене дини өлкәдә дә харап итә. Абдуллах ибн Мәсгудтан килгән бер хадистә булай дип әйтелә: "Кытылу ике әйбердә" ди. Ягъни шушы ике эшне эшләгән кеше кытыла ди. Беренчесе тақва булган кеше ди, икенчесе изге нияттә булган кеше ди. Димәк, әгәр дә син кытыласың килсә, проблемаларга эләгәсең килмәсә, гел шушы ике эшне эшлә. Тақва бул, ягъни Аллаһ Тәала кушканны эшлә һәр вакыт, һәм икенчесе изге нияттә бул. Һәр вакыт яхшы нияттә бул. Бер вакытта начар ният белән эшләмә. Һәм харап булу ике әйбердә ди. Шулай ук. Беренчесе Аллаһның рәхмәтеннән ваз кичү, ягъни аның рәхмәтенә инде ышанмау, өметләнмәү, һәм икенчесе үзең белән саклану ди. Үзең белән саклану. Үзең белән саклана башладыңмы, син инде харап була башлыйсың. Инде шулай ук икенче бер риваяттә булай дип әйтелә. Вахб ибн Мунбихтан килгән шушы бер риваяттә электе яшәгән ди бер кеше. Ул Аллаһы Тәгаләгә 70 ел буе гыйбадәт кылган. Бу кеше 70 ел буе гыйбадәт кылган. 70 ел буе гыйбадәт кылгач, әлбәттә инде ул үзен Аллаһ Тәгаләгә бик якын дип санаган. Бик тақва дип санаган. Шулай бит. Һәм көннәрдән бер көнне ул Аллаһ Тәгаләгә дуа кыла, әйбер сорап. Ләкин Аллаһ Тәгалә аңа бирми. Җавап бирми. Шул вакытта бу кеше үз-үзенә әйтә: "Әгәр дә синең изгелекләрең булган булса ди, Аллаһ Тәгалә синең шушы дуаңа җавап бирер иде" ди. Ягъни, нәрсә дигән сүз бу? Әгәр синең 70 ел буе кылган гыйбадәтең кабул булса, дөрес булса, файдасы булса сиңа, Аллаһ Тәгалә бу дуама минем җавап бирер иде ди. Димәк, ул 70 ел буе кылган гыйбадәтен хәзер шулай бит инде кабул булмаган дип үзен тәнкыйтли башлый. Ул әйтми Аллаһ Тәгалә: "Я Раббым, мин 70 ел буе гыйбадәт кылдым, ә син миңа бер дуама да җавап бирә алмыйсың" дип. Ул әйтә: 70 ел буе гыйбадәт кылдым, димәк минем ниндидер хатам булган ди, үз-үзенә тәнкыйть белән карый. Һәм шул вакытта аның янына фәрештә төшә. Һәм әйтә: "И адәм баласы" ди. "Синең үзеңне менә шушылай тәнкыйтьләвең ди, 70 ел буе кылган гыйбадәтеңә караганда яхшырак булды" ди. Үзеңне менә шушылай тәнкыйтьләвең
70 ел буе кылган гыйбадәтеңә караганда синең әйбәтрәк булды. Үз-үзеңә шушындый караш белән каравың ди. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, кай вакытта үз-үзеңгә шулай бит тәнкыйть белән карау да кирәк. Һәм бер вакытта да кеше әйткән сүзгә шулай бит игътибарсыз калырга ярамый. Мәсәлән, уйларга кирәк. Хәтта син кәҗә дип килеп әйтсәләр дә, шулай бит. Син сарык дип әйтсәләр дә, татарлар сарык диләр инде, шулай урыслар козел диләр. Теге сарык бит инде ул все-таки ашыйсың, әйтәсең, хәләлрәк бит инде теге. Кәҗәне бик ашамыйбыз инде, шулай бит, кәҗәне бик ашамыйбыз. Шуңа күрә татарлар сарык диләр инде, урыслар козел диләр инде. Свинья димәсәләр әйбәт инде, шулай бит. Доңгыз димәсәләр, димәк син әзрәк уйлап куй. Тукта әле. Бу кеше алдында мин кәҗә булып күренмим микән диген. Яки бу кеше алдында мин сарык булып күренмим микән диген. Уйлап куй. Шулай бит. Бәлки чыннан да миндә берәр хата киткәндер дип уйлап куй. Мәсәлән, син кемгәдер Алла салкасына үтертеп киттең, ул сиңа сарык ди. Син килдең дә бәйләнә башыйсың, нәрсә дип әйттең син дибиме? Син уйлап куй, тукта әле. Бәлки мин сарык кебек тиртенеп китмәгәнмен микән бу кешегә диген. Чыннан да мин сарык түгел микән дип бәлки уйлап та куярга кирәктер, шулай бит. Менә бу үзеңгә тәнкыйть белән карау җитми. Бу үз-үзеңне кимсетү дигән сүз түгел бу. Бу кимсетүгә керми бу. Әмма бу керә тәнкыйтькә. Үз-үзеңне яхшыртыр өчен, камилләшер өчен. Һәм күп кенә проблемадан бу сине киләчәктә саклаячак, үз-үзеңгә шушылай карау. Икенче бер риваяттә килә шушында бер вакыйга. Бер кеше була элек, гел иссе көндә болытның күләгәсе астында йөри. Иссе көндәрдә Аллаһы Тәгалә ул кеше өстенә гел болыт җибәрә. Һәм гел күләгә астында рәхәттә йөри. Мөхтәрәм кардәшләр, күләгә астында йөрүнең нинди рәхәт икәнен без әле аңлап бетермибез. Чөнки безнең климатта елның бәлки 3-2 күләгәдер, шулай бит. 3-1 генә бәлки кояштыр, ул 3-1-нең кояшның да яртысы кыш көненә туры килсә, анда безгә кояштан бернинди зыян юк, киресенчә рәхәт кенә. Күләгә астында йөрүнең нинди рәхәт икәнен аңлый чүлдә яшәгән, иссе урында яшәгән кешеләр. Анда кояш астында йөреп булмый. Менә хаҗда булган кешеләр шулай бит моны аңлыйлар. Көндезге 12-дә карыйлар, Кәгъбәтулла тирәсендә кеше бик әз. Таваф кылырга. Рәхәт бит инде, шулай бит. Кеше бик әз. Йөгереп чыгалар гостиницадан, тизрәк анда онлайннан күрергә була. Кәгъбәтулла тирәсендә кеше әзме күпме икәнен, шулай бит. Кеше бик әз, йөгереп чыгалар. О, хәзер ди таваф кылам, кеше әзәйгән ди. Чыгып баса 5 минут тора да кире кереп китә. Аңлый нишләп кеше әз икәнен, шулай бит. Кәгъбәтулла тирәсендә нишләп кеше әз икәнен аңлый. Анда 5-10 минуттан артык торып булмый кояш астында. Шуңа күрә дә элек-электән гарәпләр, хәтта гарәпләр иссегә чыдам кешеләр 12-дән 3-ләргә, 4-ләргә кадәр, 5-ләргә кадәр урамга чыкмаганнар, өйдә утырганнар. Чыгып булмый анда, йөреп булмый. Нормаль әйбер түгел ул. Менә шуңа күрә шушы болыт күләгәсе астында йөрүнең нәрсә икәнен шуннан күз алдына китерергә була. Шушы кеше болытның күләгәсе астында йөри. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә ниндидер сәбәпләр аркасында аңа биргән бу болытны, яхшылыгы аркасында, гыйбадәте аркасында, Аллаһ Тәгаләгә якынлыгы аркасында. Һәм бер кеше моны күреп ала да, булай дип бу кешегә әйтә: "Мин дә синең болытыңның күләгәсе астына басыйм әле ди. Кирим әле ди." Теге кеше аңа әйтми, үз-үзенә әйтә. Болыт астында йөргән кеше теге кешегә әйтми, үз-үзенә әйтә: "Кем соң ул ди минем болытым астына кирергә ди? Кем соң ул ди? Нәрсә эшләгән соң ул минем болытым астына кирергә ди?" Һәм теге болыт күчә теге кешегә. Бетте. Сүзсез. Монда комментарий кирәкми, шулай бит. Монда фәрештәнең төшүе кирәкми, күктән дибердәтеп аваз кирәкми, болыт күчә теге кешегә. Бетте шуның белән. Менә, мөхтәрәм кардәшләр, бездә дә шулай. Кай вакытта уйлап куябыз, кем соң ул дибез.
Мен үзем менә шәхсән гел үземне тәрбияләргә тырышам менә хәзер юлда йөргәндә. Хәзер әгәр игътибар итсәгез, машинада йөргән кешеләргә бу актуаль шулай бит инде. Бу тормышта юл ул тормышның күренеше. Әйтәләр бит, должна быть культура вождения. Культура вождения дигән әйбер юк, бар культура жизни гомумән. Тормышта ничек яшәрсәң, юлда да син шулай йөрисең. Хәзерге вакытта, соңгы вакытта поворот дигән кушмыйча йөрүчеләр күбәйде. Шулай бит. Күбәйде. Мин аны уйлап карадым да, нишләп күбәйгән икән булар дип. Шундый нәтиҗәгә килдем. Мин үзем кушмыйча йөри башладым. Мин үзем поворотны куша башлаган идем, теге кешеләр кимеде. Аңлыйсызмы? Ягъни кешенең үзеннән тора, Аллаһ Тәгалә шулай китереп чыгара. Ул гына түгел, хәзер тәрбиялисең үз-үзеңне, синең тегеләй булай керәләр, алдыңа керәләр шулай бит инде. Син үз-үзеңне тынычландырасың, кирсен дисең. Кирсен. Әгәр дә син уйлап куясың икән, кем соң ул минем алга керергә дип. Биттең. Менә шуның белән син харап буласың. Шундук Аллаһ Тәгалә сиңа җәза җибәрә. Шундук Аллаһ Тәгалә синең яхшылыкларыңны сыза. Менә шунлыктан, мөхтәрәм кардәшләр, һәр даим шушының турында безгә уйларга кирәк. Хәтта мәчеттә утырганда да. Монда берсе кысып куя, монда берсе кыса. Монда намаз укыганда берсе башыңа басырга мөмкин шулай бит, ялгыш. Әлбәттә, ул аны белеп эшләми, ул аны ялгыш эшләнә торган әйберләр булар бөтенесе. Әмма син шушында тыныч кала алсаң, синең үзеңә карата тәнкыйть бар. Әгәр дә нервың чакса, димәк, әзрәк кенә синең проблема бар. Нәфсең белән, тәкәбберлегең белән. Гомар радиллаһу анһу әйтә: әгәр дә син дә үз гынахыңны беләсең икән ди, димәк синең тәүбәң дөрес ди. Үз гынахыңны белсәң, синең тәүбәң дөрес ди. Менә кичә радиода шундый бер сорау килде. Шундый бер сорау килде. Без ул сорауны теге радиода әйтә алмадык, әмма ул сорау анда шундый бар иде. Анда әйтелде: менә ди, тәүбә итәргә кушалар гынахларга ди. Әгәр дә син ул гынахыңны хәтерләмәсәң ди, ничек тәүбә итәргә ди? Әгәр син ул гынахыңны хәтерләмисең икән, сиңа тәүбә итүдән файда юк. Синең тәүбәң дөрес түгел. Син үзеңнең гынах кылганыңны белмисең, хәтерләмәсәң, син ничек тәүбә итәсең? Әгәр Аллаһ Тәгалә каршында килеп баскач, шушы гынахың синең күз алдыңа килеп басмаса, син ничек тәүбә итәсең? Нормаль мөселман кешесе тәүбә иткәннән соң да аны бу гынахы үлгәнче җибәрми. Аллаһ Тәгалә каршына килеп баскан сайын, ул әйтә: мин бит исерек идем ди. Мин ичкән аракы ди, 100 литр белән исәпләнә ди. Мин бит исерек идем ди. Менә шушыны ул исендә тотса, аның үз-үзенә карата тәнкыйть була. Безнең бит яшерен батырын түгел. 3 көн намаз укыса, кеше, ул әүлия санала, татар кешесе. Шулай бит. 3 көн җомгага килсә яки 3 тапкыр 3 көн намаз укыса, ул инде кешеләрне иретә башлый. Син тегеләй эшләмисең, син булай эшләмисең, син фәлән, син тегән, син гынахлы, син булай дип. Әгәр дә кеше үз-үзенең гынахын белеп торса, ул башын иеп, уялып йөри ул. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәгә кергән вакытта башын иеп керә. Ничек ия алса, ул атланган була, атланган килеш башын ие, түбәнчелек белән. Ә бит Мәккәдән аны куып чыгаралар. Һәм ул кергән вакытта күкрәген киереп, шулай бит инде. Рәхәтләнеп, горурланып кирергә тиеш бер караганда. Бер гынахсыз пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям, бер гынахы юк аның. Мәгъсум башын иеп керә. Шуңа күрә син 3 көн намаз укып, әле шулай бит инде Аллаһ Тәгалә каршына басып, горурлана алмыйсың. Шуңа күрә дә үз гынахыңны белсәң, синең тәүбәң дөрес була ди. Гомар радиллаһу анһу әйтә. Әгәр дә син үз-үзең белән сакланмасаң, үз-үзеңне мактамасаң, синең кылган эшләрең дөрес була ди. Кылган гамәлләрең дөрес була. Изгелекләрең дөрес була. Кай вакытта чыннан да кеше изгелек кылса үз-үзен мактап куя, яки үз-үзе белән саклана. Кайда мин молодец, тегеләй булай, шулай бит инде булдырабыз. Менә ул теге татарда халкының без булдырабыз дигән сүздә шуннан килеп чыккан сүз бит ул.
Үз-үзеңә саклану бит ул. Бу бит мактану гына бу. Үз-үзеңә саклану бу. Без булдырабыз. Без булдырабыз. Бу менә без бүген сөйләгән тема, нәкъ шушы тема ул. Инде ул сүзне әйтмәгән кеше калмады, басудагы көтүче дә без булдырабыз дип йөри башлады инде, шулай бит. Басудагы көтүче дә без булдырабыз дип йөри башлады. Сыер кәкә әйтсә, без булдырабыз ди. Син булдырмыйсың аны, сыер булдырган, молодец, шулай бит. Шуңа күрә дә бу да үз-үзеңә саклану, үз-үзең белән мактану уйна бу. Әгәр дә синең шушы мактауың бар икән, синең гамәлләрең дөрес түгел. Димәк, булдыра Аллаһы Тәгалә ва такун фаякун ди. Бул дип әйтә дә һәм ул әйбер була ди. Аллаһ Тәгалә булдыручы ди. Шуңа күрә бер нәрсә эшләсәләр, Аллаһ Тәгаләгә, бөтенесе Аллаһ Тәгаләгә бара. Шул вакытта синең гамәлең дөрес була. Һәм өченчесе ди Умар радиллаһу анһу әйтә, үзеңнең кимчелекләреңне белү, димәк син Аллаһ Тәгаләгә дөрес шөкр кылудан ди бу ди. Үзеңнең кимчелекләреңне белү, Аллаһ Тәгаләгә дөрес шөкр кылудан. Аллаһ Тәгаләгә шөкр кылган кеше кимчелеген белә, кимчелеген белгән кеше Аллаһ Тәгаләгә шөкр кыла. Чөнки кеше камил булса, ул рәхмәт әйтми, ул шөкр кылмый ул. Нәрсә кемгәдер шөкр кылырга, рәхмәт әйтергә, чөнки мин камил ди, минем бөтен нәрсәм бар ди. Бөтенесе үземнән ди. Шулай бит кемгә мин рәхмәт әйтергә тиеш ди. Бу кеше рәхмәт әйтми бу. Шуңа күрә әлеге дә баягы юлга кайтканда, менә без һаман юл белән чагыштырамыз, шулай бит инде юлга кайтканда, берән инде гадирәк машинага юл бирсәң, кирсәң, полосага кертсәң, ул авариксын куша, рәхмәт әйтә. Бай кешене кертсәң бер анда, крузакмы, инфинитины кертеп җибәрсәң, ул сиңа авариканы кушмый. Нишләп? Чөнки ул аны шулай тиеш дип кабул итә. Ул аны шулай тиеш дип кабул итә. Ул рәхмәт әйтергә тиеш түгел ул. Аның кимчелеге юк. Шулай тиеш, бөтен кеше менә миңа шулай карарга тиеш дип уйлый ул. Хәтта байлар хәзрәтләрне ашка чакырганда да шулай чакыралар. Алар куялар теге ниләр, шартлар куя. Хәзрәткә әйтә, син вагаз сөйләмә. Миңа әйткән сүзләр менә бу. Син вагаз сөйләмә. Яки озын сөйләмә вагазыңны. Коръәнеңне озын итеп укыма. Ни өчен вагаз сөйләмә ди ул? Чөнки хәзрәт вагаз сөйләгәндә ул иретә. Бай кеше иреткәнне яратмый. Ул кимчелекләр күрә башлый үзендә. Хәзрәт бит инде иретә, ул бит белми теге кешенең нинди икәнен, шулай бит инде. Әмма ул әйтеп куя икән, менә булай эшләгез дип. Теге кеше эшләми икән, булай эшләмәгез дип. Ул теге кеше эшли икән, үзендә кимчелек сизә ул. Шуңа күрә сиңа әйтә, син вагаз сөйләмә ди. Син ди вагаз сөйләмә ди. Син ди, әйдә ди. Шул вакытта әйтәсең инде, җәмәгать менә вагаз белән мәҗлес үткәрсәң, бәясе 5000, вагазсыз үткәрсәң 15000. Монда хәзер инде теге, монда хәзер бай кеше уйлый инде, акча чыгарыргамы, вагаз тыңларгамы, шулай бит. Теге кичәнә булса да инде вагаз тыңлап утырырга мәҗбүр була инде ул. Акча чыгарасы килми бит аны. Чөнки бай кешенең шулай бит теге үзен яратудан, үзен мактаудан да зоррак тагын бер сыйфаты саранлык шулай бит. Шуңа күрә инде ул бит аны үзенә яраткан кешесенә тыга бит ул аны. Ул үзенә тыкканда ул бер качан да жәлләмисең. Бер вакытта да. Квадроцикл алсаң миллион ярымга. Менә бер байларга бардым да инде. Аларның ишеге, бүлмәдәге ишеге, минем өйгә караганда кыйбатрак тора. Садаканы бирә хәерче кебек. Ишек алдында тора снегоход 1 миллион. Снегоход 1 миллион тора. Аның снегоходы минем машинадан 2 тапкыр кыйбатрак. Аның анда 2 снегоход тора. Шуның өстенә тагын 2 машинасы бар әле. Шулай бит. Шуңа күрә үзеңгә акча җәлләми бер вакытта да. Менә бу үзенә сакланган кеше, мактанган кеше, ул бер вакытта үзенә акча җәлләми ул. Әмма кешегә биргәндә җәлли ул. Ул аны санап кына бирә. Әзәзләп кенә, кесә төбеннән генә озак яткан, тузанланып биткән. Акчаны да биргәндә теге җыртыла башлаганын бирә, яңасын бирми. Шулай бит. Тегесе яңарак аны, тегесе җәлли ул аны тегесен бирә. Ул хикмәт. Мин мөхтәрәм карашат теге барам да кешеләр янына, мин теге булай гына йөрмим анда теге. Бер күзәтеп берим, үземә язып куям шулай бит әле.
Алла бирса, теге ул байлар үлеп беткәч китап язарга исәп бар әле. Аты хәзер язсаң аты учитә башлыйлар алар. Аларның тагын бер начар гадәте бар, учитү гадәте бар, шулай бит. Шуңа күрә дә менә шундый нәрсә бар. Бу үз-үзенә сакланган кеше, мөхтәрәм кардәшләр, менә шундый халәттә була. Шуның өчен дә әлбәттә инде үз-үзеңнең кимчелекләреңне белсәң, димәк, әлбәттә син шөкр кыласың, син рәхмәтле буласың, киң күңелле буласың. Менә шуларны безгә әйтә инде динебез, мөхтәрәм кардәшләр. Инде иншаллах рус телендә сөйләп китәрбез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы затронули тему восхваления самого себя, то есть довольство самим собой. Это очень важная тема, так как эта тема, она напрямую связана с высокомерием. А высокомерие – это первостепенный грех, который совершает человек, и из-за которого человек попадает в ад. Мы уже говорили с вами о высокомерии. Любой грех, любой другой грех, его можно вылечить. Но высокомерие, если ты его заглушил вот здесь, он может прийти с другой стороны. Если ты ему закрываешь двери здесь, то он стучится в окно с другой стороны. Поэтому бороться с высокомерием и с восхищением самим собой нужно постоянно, повсеместно. Даже, грубо говоря, ты вот, например, повесил картину, ровно повесил. Если ты сказал, какой у меня классный глазомер, да, все. Это уже восхищение самим собой. Повесил картину, уровнем проверил, ровно. Ты говоришь, ай да я, ай да молодец, какой у меня глазомер. Все. Все, это уже восхищение самим собой. Даже вот в этом маленьком примере. Не говоря уже о поклонении. Когда человек делает поклонение, читает намаз, держит уразу, дает садака и начинает уже любоваться самим собой. Какой я хороший, ай да я, ай да молодец. Вот это, дорогие друзья, в исламе очень большой грех. И каждый великий ученый, когда писал книгу, он написал книгу про эту тему. Будь то имам Газали, Абу Лейс ас-Самарканди, имам Навави, кто бы ни написал книгу, когда они писали про вагазы, про воспитание души, они писали, вот эту тему никто не оставлял. А восхищение самим собой, самовосхваление, самолюбование. Умар ибн Абдул-Азиз, радийаллаху анху, когда говорил проповедь, он, когда выступал, раньше было так. Если ты правитель, значит ты говоришь проповедь, то есть на джумга выступаешь, и ты руководишь намазом. Это правило такое было. Поэтому слово «имам» раньше означало не духовное лицо, это означало лицо и политическое, и духовное одновременно. В исламе нет такого понятия, как разделение, например, на духовенство, отдельный какой-то там священник, да, или же какое-нибудь светское лицо, которое руководит, скажем так, делами или государством. Поэтому командир армии, например, раньше он был и имамом сразу. Кто был имамом, значит, он был командиром армии. Сразу было понятно. При амавиядах это поменяли, потому что амавияды испортились, и они перестали сами руководить. Они хотели руководить только вот политической денежной стороной, а уже эту сторону отдавали. Умар ибн Абдул-Азиз, конечно, это исправил. Он сам руководил молитвой. Помимо этого, он убрал из пункта, когда ругали Али, радийаллаху анху, и его сыновей. Во время амавиядов это делалось в пятницу на хутбе. Надо было их ругать. Конечно, люди это не любили, но подчинялись правителю, и был такой приказ, он это убрал. Тем не менее, когда он говорил проповедь, он останавливался. Почему? Он останавливался, чтобы не любоваться самим собой. Когда, например, проповедник говорит и чувствует, что он говорит хорошо, прям красавчик, да? Прям всем нравится, все слушают его, и он начинает любоваться самим собой и говорит, какой я молодец, как я хорошо говорю, правильно слова выбираю и так далее, и так далее. И вот в этот момент он останавливался и читал дуа. Аллахумма агуду бика мин шарри нафси, он говорил.
О Аллах, я прибегаю к защите тебе от своего нефса, от зла своего нефса. Потому что начинал самим собой любоваться. И когда он что-то писал, он тоже останавливался, чтобы самим собой не любоваться. Вот это правило у нас тоже должно быть у мусульман. Когда мы что-то делаем, когда мы Коран читаем, например, да, бывают моменты, когда ты красиво читаешь и начинаешь восхищаться уже. Как, какой я молодец, как я хорошо читаю, да? Бывают вот такие моменты. Нельзя восхищаться самим собой. Я по себе вот по-татарски я говорил про дорожную ситуацию, да. Иногда, когда я на машине ездил, то есть целый день езжу, говорю, ох, ну нормально, я вожу туда-сюда, про себя так думаешь. В этот же день что-нибудь поцарапаешь, в какую-нибудь яму попадешь или куда-нибудь наедешь, и скажешь, вот все, Аллах Тааля тебе показал. Понимаете? И вот когда Аллах Тааля показывает такие вещи, ты сразу же должен думать, где, что я испортил. Вот один парень рассказывал такую историю. Один, говорит, богатый человек заказал строительство дома. Нанял работников. Работники ему все сделали. Все сделали идеально. Идеально. То есть потолок, стены, все. Окна, двери, все поставлено, все выверено, все градусы, все щели заделаны, все идеально, полы. Потом он позвал одного строителя, дал ему денег и сказал, а теперь, говорит, сними мне эти полы, сломай. Тот говорит, как, у тебя идеальный пол, паркет, идеальный. Он говорит, не везде, говорит, вот здесь сломай, вот там сломай, вот там сломай. Говорит, зачем? Все идеально, говорит, быть не должно. Он говорит, все идеально быть не должно. Вот этим руководствуется у нас АвтоВАЗ. Когда делает машину, этим руководствуется АвтоВАЗ у нас. Если на иномарке, например, да, когда ты покупаешь, есть какой-то маленький изъян, то в АвтоВАЗе есть маленькая правильная часть. Да. Поэтому это специально, чтобы с глаза не было, кусти мясеничий. Чтобы не было самовосхваления. Вот то же самое, когда у тебя все идеально, начинается самовосхваление. И поэтому некоторые праведные люди, конечно, этот богатый человек, он, возможно, не был праведным, но он где-то это знал, вот эту вещь, понимал. Люди оставляли какой-то изъян в чем-то, чтобы не было вот этого самовосхваления. Даже когда он сам что-то делал, он оставлял какой-то изъян. Сам мог сглазить. Сглаз – это как раз от самовосхваления идет. Система сглаза. Когда ты восхваляешь что-то или кого-то, не участвуя или не прибегая в этом к Аллаху. Например, говоришь, вот эта вещь какая-то хорошая, да? Хотя заслуги этой вещи здесь нет, это Аллах сделал таким. Когда ты смотришь на картину, ты всегда хвалишь художника. Ты же не хвалишь картину, ты хвалишь художника, вот здесь то же самое должно быть. Поэтому, если ты что-то хорошо сам сделал, ты должен сказать «Альхамдулилля». Это заслуга Аллаха. Это лежит очень глубоко. Самовосхваление, когда ты с самим собой любуешься, самовосхваляешь себя, восхищаешься самим собой, значит, ты не считаешься с Аллахом, значит, ты ставишь его на второй план. И вот тогда Аллах Тааля уже начинает в тебе находить изъяны и показывать тебе. Когда ты начинаешь восхваляться самим собой, Аллах Тааля твои дела приводит в упадок, чтобы не было вот этого самовосхваления. Понимаете, как система закручена? Мутраф ибн Абдуллах, рахимахуллах, он говорил, для меня, говорит, лучше провести ночь во сне и встретить рассвет так скажем, самокритикой, чем бодрствовать всю ночь и встречать рассвет, восхищаясь самим собой. Для меня, говорит, это лучше. Действительно, когда человек всю ночь поклонялся, намаз читал, Коран читал, а на утро сказал, какой я молодец, что так сделал, все. Уже все дела его становятся бесполезными.
Это очень важный момент, дорогие друзья. Когда человек сам самим недоволен, самим собой, это не выражается в нем самом. И в отношениях с людьми он уже не будет высокомерным. Мы страдаем часто от высокомерия. Мы не можем вынести слова кого-то, да, если тебе кто-то что-то сказал. Мы не можем это перенести. Нам очень сложно не ответить, не обидеться, не рассердиться, не послать там и так далее. Очень сложно. Почему? Это как раз из-за самовосхищения, высокомерия, когда ты любишь себя и считаешь, что никто не достоин тебе это говорить или делать с тобой. И даже из-за этого, из-за самовосхищения, так скажем, люди не приходят в ислам. Люди не приходят в ислам. Им говоришь, они знают, что ты прав, но они отказываются от этого. Говорят, он умнее меня, они чувствуют. Как я сам до этого не додумался? И говорят, я не буду его слушать. Это произошло со многими народами, со многими людьми, даже во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это вина вот как раз этих людей. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не мог разуметь этих людей. Будучи пророком, отказывались поверить в него, хотя все понимали, что он прав. Никто не отрицал, что он прав. Даже когда Абу Джахлю говорили, да, вы почему, говорит, не признаете пророка? И у него спрашивают, он говорит, мы, говорит, не сомневаемся, что он пророк. Обратите внимание. Мы, говорит, не сомневаемся, что он пророк. Просто, говорят, в семье Бану Хашима появился пророк, а в нашей семье, говорит, нет пророка. Его тяготило то, что не из его семьи пророк, а из какой-то другой семьи. Понимаете? Настолько он себя любил, гордился, был высокомерным, что он говорил, что пророк тоже должен быть из них, а не из какой-то другой семьи. И это мешало ему принять ислам, сказать «Ля иляхаилляллах Мухаммад Расулуллах». Один человек спросил у Айши, радийаллаху анха, задал вопрос, когда я узнаю, что я благочестив? Когда я узнаю, что я благочестив? Айша, радийаллаху анха, сказала, когда ты узнаешь, что ты злой. Потом он спросил, а когда я узнаю, что я злой? Айша, радийаллаху анха, сказала, когда ты узнаешь, что ты благочестив. Как это понять? Когда ты скажешь себе, какой я хороший, это говорит о том, что ты плохой. Сам себя хвалишь. Говорят же даже пословицы, да, дураки хвалят самих себя. Да? То есть сам себя хвалишь, значит ты плохой. А как узнать, например, что ты благочестив? Когда ты думаешь, что ты плохой, значит ты благочестив. Значит ты хороший. Но это может расходиться с мнением людей. Если, например, человек скажет про себя он думает, что он плохой, то, скорее всего, люди думают, что он хороший. Когда человек думает, что он хороший, то, скорее всего, люди думают, что он плохой. Это как раз вот мнение людей – это что-то, нечто другое. Иногда мы обращаем внимание на мнение людей, но не обращаем внимания на самого себя. Ты должен быть критиком самого себя. На людей не обращай внимания. Люди могут говорить разные. И по разным причинам. Если все вокруг тебя говорят, что ты хороший, это не значит, что ты хороший. Поэтому все ученые говорили, люди говорят, что ты хороший, они говорили, нет, говорят, они просто многого не знают. Они вот так говорили. Они никогда не говорили, что да, они правы. Да, они правы. Не буду с этим спорить. Да? Никогда ученые так не говорили. Они говорили, они, говорят, многого не знают. Ученые говорили, если бы, говорит, грехи пахли, то я был бы самым вонючим человеком на земле, они говорили. Это говорили ученые, самые хорошие люди своего времени. Это не значит, что люди думали, что они грешники. Нет, просто люди знали, что он хороший. Но у него была очень сильная самокритика. Вот не хватает мусульманину вот этой внутренней самокритики. Когда ты чуть-чуть собой недоволен, ты начинаешь уже себя совершенствовать. Ты начинаешь работать над собой.
А когда ты чуть-чуть доволен самим собой, значит все уже. Я же говорю, у нас татары что только не придумали, да? Ля иляха илля-Аллах Мухаммад Расулаллах говорит, что ты уже в раю. Все. Поэтому татары намаз не читают. Им не надо это. Приходишь в маджлис, в коротких рукавах женщины сидят без платка. А как без платка? Они говорят, вот бисмилляхи рахмани рахим деп башыңа сыпырсаң, жаулық байларға керекмейді. Значит, все уже. Понимаешь? Да, бисмилля деп киссең итне, значит, все это уже халяль. Понимаешь, вот такие вещи люди знают. И думают, что все эти вещи их ведут в рай. Ну, если они искренне так думают, то возможно. Аллаху а'алям. Я не хочу ругать кого-то. Ругать вообще это неблагодарное дело, и это неправильное дело. Это просто не ругать. Это сейчас мы о себе говорим как раз. Но этого мало. Ты должен дальше совершенствоваться. Дальше расти. Ля иляха илля-Аллах говоришь, значит, давай теперь и намаз читай, и уразу держи. Дальше расти, дальше совершенствуйся. Не будь доволен вот этим только, и все. Да, было советское время, когда бабушки говорили «Ля иляха илля-Аллах». Если знаешь, этого достаточно они говорили. Потому что другое они не могли показывать людям. Не могли показывать. Как ты можешь совершить намаз, например, там на заводе, да? Как ты скажешь азан, людей соберешь там и так далее, да? Поэтому они так и говорили вынужденно. Поэтому давай теперь дальше расти уже. Развивайся. Есть такая история про Дауда алейхиссалям или Муса алейхиссалям. Здесь ученые сомневаются, с кем это произошло, с Даудом алейхиссалям или с Муса алейхиссалям. Скажем, что это Дауд алейхиссалям. Однажды он вышел у моря и целый год поклонялся у моря. Только поклонялся, намаз читал. Через год он сказал Аллаху: «О Аллах, говорит, у меня, говорит, искривилась спина, у меня устали глаза и высохли слезы, говорит. То есть я настолько, говорит, много поклонялся, целый год поклонялся, что у меня устали глаза, высохли слезы, все проплакал уже, все. Спина стала кривая от поклонения. Действительно, когда вот долго сидишь, поклоняешься, да, спина болит, например, да, ну, Коран читаешь, глаза болят, устают. Он тоже, вот я, говорит, все уже. Аллах Тааля говорит: послушай, говорит, что тебе скажет лягушка. Появилась одна лягушка и говорит: о, Дауд, говорит, я 60 лет уже, ну, долгожительница, да, лягушка, 60 лет, говорит, уже восхваляю Аллаха, говорит. 60 лет, не один год. У меня, говорит, каждая вена, каждая клетка дрожит, говорит, от богобоязненности. Что ты на это скажешь? И Дауд, алейхиссалям, заплакал. Он думал, что он целый год поклонялся и очень хорошее дело сделал, что у него даже слезы высохли, что уже он дошел до предела, а увидев лягушку, лягушка, оказывается, может еще больше даже, чем Дауд, алейхиссалям. Лягушка может даже больше, то есть больше восхваляет. И вот, прочитав этот хадис, меня всегда беспокоил один вопрос. Почему коровы не скучают? Меня беспокоил один вопрос. Вот они целый день стоят в сарае, в стойле, почему, да? Они не скучают. Если мы 5 минут постоим на остановке, уже хочется телефон посмотреть, там что-то почитать, да, уже говорить с кем-то, то есть нам скучно. Почему коровы не скучают? Целый день стоят на привязи, одна стена, на протяжении нескольких лет, да? Все выучили, наверное, каждый гвоздь уже. Все выучили. Почему им не скучно? Я понял, что они восхваляют Аллаха. Они стоят и восхваляют Аллаха, потому что их жизнь животных, в покорности Аллаху – это восхваление. Поэтому Пророк ﷺ и говорил, что даже животные, деревья, все восхваляют Аллаха, потому что они постоянно проживают жизнь в одном и том же положении, и они этим довольны. Человек только недоволен своим положением. Дерево довольно, что каждый год дает плоды, растет на одном месте. Корова довольна, что дает молоко, и при необходимости ее режут на мясо. Довольно. Бараны довольны. Уходят,
куда-то, потом приходят к этому же двору, где их зарежут. Их же отпускают на волю, они могут сбежать, правильно? Потому это они живут в покорности. Вот понял я после этого хадиса. Факих, рады Аллаху анху, последний хадис, поэтому, иншаллах, отдохнете, сейчас закончим проповедь, потому что посматривайте уже на часы, правильно? Факих, рады Аллаху анху, говорил: пусть обязательными будут следующие 4 вещи для того, кто желает сохранить себя от восхищения самим собой. Мне постоянно говорят: вот, хазрят, вы говорите, что надо не восхищаться самим собой. А что надо делать для этого? Как с этим надо бороться? Там не будьте высокомерны. Как бороться с этим? Механизмы покажите. Вот здесь есть механизм, как не восхищаться самим собой. Первое. Знать, что деяния совершаются благодаря помощи Аллаха. То есть, что бы ты ни совершил, это не ты совершил, это Аллах тебе помог. Гвоздь ты забил ровно. Не торопись себя хвалить, что ты мастер. Это Аллах Тааля тебе помог. Вот запомни это. Я уже рассказывал одну историю. Дверь делал дома. Дверь, точнее, сварил из железа, потом поставил косяк и хотел дверь надеть на петли. На петли надеваю, не получается. Дверь тяжелая, я один, соседи не помогают. Смеются, это самое главное еще. Я один одеваю дверь, все, не получается. Дождь пошел, уже грязно, соответственно, уже начинаешь нервничать и так далее, да. Надеваю, не получается. Потом я говорю: о Аллах, помоги. Не получается. Потом говорю: о Аллах, сделай. И получилось. И получилось. То есть, сам бы я это не сделал, понимаете. Даже когда я призвал Аллаха в помощь, Он не помог. Почему? Он сказал: я не хочу участвовать с тобой в этом деле. Я один могу это сделать. Ты хочешь, чтобы я тебе помогал? То есть мы вдвоем, чтобы это сделали? Он говорит: я сам могу это сделать, один, Аллах Тааля. Когда я сказал: то есть без меня сделай, сразу это получилось. Как будто озарение пришло. Вот понимаете, такие вещи. Вот когда ты начинаешь уже самим собой восхваляться, то есть восхищаться, не получается. Положись на Аллаха. Делай, говорит: Аллах, о Аллах, ты делаешь. Все. Иншаллах, все получится. Второе, нужно обращать внимание на блага, которыми Аллах одарил тебя. Блага все от Аллаха, не от тебя. Ты сам это понимаешь, что Аллах Тааля дает блага, даже ты не стремишься к этому, даже ты в жизни не мог бы получить. Поэтому, если ты смотришь на эти блага и считаешь, что это от Аллаха, значит, все в порядке, ты не восхищаешься самим собой. Третье, быть в тревоге, будет ли принято деяние Аллахом или нет. Всегда сомневайся, будет ли это принято или нет. Если ты прочитал намаз и спокойной душой побежал дальше, у тебя слабый был намаз. Если ты в конце намаза еще дуа сделал, а потом, когда выходишь, думаешь: о Аллах, принял ты или нет, то есть беспокоишься за это, значит, ты нормально прочитал намаз. Правильно. И четвертое, стыдливость перед Аллахом за грехи, которые ты совершил до этого деяния. Когда ты хочешь себя восхвалить, всегда думай о своих грехах. Ты ничтожный человек. Ты ничтожный. Ты сейчас вот хорошее дело сделал, а за 2 дня до этого ты грех делал. Стыдись вот этого, вспомни об этом, и тогда уже ты восхищаться самим собой не будешь. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.